الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Hiçşiksiz barcha maqtov, hamd va sana g'alamlarning Robbisi, xo'jasi, idarachisi Allah Robbimizga g'ana tegishli. Shahadat ketiram Allohdan boshqa g'ibodatga loyiqli iloh yo'q va Muhammad Abdulloh o'g'li, aning so'nggi elchisi ham payg'ambari. Shundan kimga Alloh subhanahu va taolo o'z yardamin solsa, xayrlisin tilasa, ul kishiga bir kim ham bir narsa qarshi chiqa olmas, ziyon keltira olmas. Kimga Alloh taolaning oshuvi tushsa, g'azobi kelsa, ani bir kim qutqara olmas. Aziz musulmon qardoshlarim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchang'izni da bugungi muborak ulug' bayram, Qurban bayrami bilan tabrik etam. Allah subhanahu va taolo endi bu kunni sholirga niyatlagan qurbonlarimizni ham umuman qilgan izgiliklarimizni, duolarimizni qabullardan aylasin. Haligi kunlar bizga boritik xayrlisingina, yaxshisingina olib ketirlik etib Allah subhanahu va taolo bizga yozsin. Endi eng ilk jamoat shulay yo'q. Sizga tabriklav so'zlarini erishtiram. Tubankami shahri ham rayoni imom muhtasibi Solih Hazrat Ibrohimovdan Hazratimiz bugun Makkada Tubankami hojilari bilan birga kecha hojning tub ulushini o'tadilar. G'arafa maydonida Alloh Robbimizga duo qilib murojaat etdilar. Shulay bizning uchunda, shaharimiz uchunda, xalqimiz uchunda. Allohning rahmati bilan jamoat shushi matur, ko'rkam joy kunida jiyilishdik Allohning yurti masjidda. Allohning rizoligini umid etib, Alloh qo'shqanni o'tav niyati bilan. Ham joy deganda, matur joy deganda shundan da haligi yil fasili iskitkish go'zal jamoat. Joy kunida biz ko'ramiz tabiatning maturlig'in. Allah subhanahu va taolo bizga bu dunyoning bezaluvin, maturlig'ini ko'rsata bu vaqtda. Ham shulay o'xshashi joykini foydalanamiz Allohning ne'matlarin. Endi hozir biz bog'chalarimizdan, ovullarimizdan jilak-jimishlar, yashilshalar da olib o'zib oshiy boshladik. Turli kibitga qarasak nindigina yo'q. Hamında jamoat qiziqsinib qina ketsak, dunyo ko'lam qaraganda avul xo'jalig'ida 120 tur yashilisha shashila ekan jamoat. 250 dan ortiq jimish frukti o'stiriladi. 50 dan ortiq jilak bor yer yuzida. Endi umuman osharga yaroqli o'simliklar deganda g'olimlar 10 mingga yaqin tur keltiradilar. Dunyo ko'lam umuman ne qadar o'simlik bormikansin deganda mana biz o'tirtamiz bog'chalarimizga, tira-yo'nga qaraymiz, og'ochlarni ko'ramiz. Qiziq ishingina shunday so'rov o'zimga da keldi. Ko'pmi mekansin ul Alloh taolaning boyligi bu dunyoda bizga bergan? G'olimlar jamoat 390,900 o'simlik sanag'anlar yer yuzida. Şuşu o'simliklar bilan Alloh Robbimiz bizadi biz yashagan yer sharın. Şulay yo'q bizadi minglagan tur hayvonlar,
кошлар, бөҗәкләр белән. Ул безгә Коръәндә шуны ачыктан-ачык әйтә: «Инна джаална ма алал арди зинатан лаха». Җир йөзендә булган бөтен нәрсәне без бизәү өчен бар кылдык дип әйтә. Шулай ук Раббыбыз әйтә: «Зуйина лин-наси хуббуш шахават». Кешеләргә бизәлде, күркәм күренде ләззәт табу юллары. Минән нисаи вал банин. Хатын кызларда табалар алар ләззәтне. Балалар һәм оныкларын юатуда табалар ул ләззәтне. Вал канатирил муқантарати минәз-зәһәби вал фидда. Һәм күп алтын һәм көмешләрне җыюда күрәләр ул ләззәтне. Вал хайлил мусаввамати вал ан'ами вал харth. Матур атларга атлануда, төрле хайван һәм игеннәр куллануда адәм баласы ләззәт таба. Шушы ләззәт табу юлын Аллаһ Тәала бизәп куйды безгә, җәмәгать. Нигә соң булар барсы да? Нигә Аллаһ Раббыбыз шушы җир шарын бар кылды? Шушында меңләгән төрле бизәкләр куйды, яшәү шартларын тудырды, безгә җан бирде, бу дөньяга безне ни өчен китерде? Дәвамында Аллаһ Раббыбыз әйтә: «Линаблуәһум әйюһум әхсәну амала». Аларның кайсыларының кылган эшләре, гамәлләре яхшырак булыр икәнлеген сынар өчен дип әйтте. Әйе Аллаһ, әйе җәмәгать. Аллаһ Субханаһу ва Тәала бу дөньяны юкка гына бар кылмады. Уен көлке өчен безне бу дөньяга китермәде. Ничек телиләр, шулай яшәсеннәр дип жан тормыш бирмәде. Мулк сүрәсендә Аллаһ әйтә: «Аллазии халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала». Ул үлем белән тормышны бар кылды. Кайсыгызның гамәлләре яхшырак икәнлеген сынар өчен дип әйтте. Үлем белән тормыш ул безгә бирелгән срок, вакыт. Һәрберебез бу дөньяга килә һәм кайчандыр бу дөньядан китәчәкбез без. Һәрберебезнең вакыты билгеле, әҗәле киләчәк. Һәм менә бу микъдар, шушы мизгел Аллаһ Субханаһу ва Тәала безне тикшерә. Ул безне сыный, ул безне карап тора. Әле без анабыз карынында барлыкка килгән мизгелдән башлап та Әл-Басир, бүтән нәрсәне күрүче Аллаһ карамагында без. Инде бу дөньяга килеп, күзләребезне ачкач, һәрберебез монда меңләгән кеше утыра, тышта безнең күпме кеше, һәм дөнья күләм җәмәгать инде 8 миллиардка якын кеше, һәрберсе Аллаһ Раббыбызның күзәтүе астында. Аллаһ ул Ар-Ракиб. Дорогие верующие, поздравляю всех с наступившим праздником Курбан-Байрам. И хочу довести до вас слова поздравления от имама Мухтасиба Салих Хазрата Ибрагимова, который вместе с нашими горожанами находится в святых землях в городе Мекка и совершает паломничество. И сегодня хотелось бы поговорить, ради чего Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сотворил нас, сотворил этот мир и приукрасил его. Аллах Всевышний говорит: «Аллази халакал маута валь хаята лияблуакум айюкум ахсану амаля». Он сотворил жизнь и смерть, чтобы испытать вас, кто будет лучше в своих деяниях. Да, этот мир не создан для забавы. «Афахасибатум аннама халакнакум абатха
говорит Аллах, разве вы полагаете, что мы сотворили вас и привели в этот мир ради забавы, без цели? Нет, великая цель заложена. Это испытание каждого из нас. И каждый здесь сидящий постоянно находится под пристальным вниманием Господа миров Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Раббыбыз җәмәгать карый. Минем кулым ничек кулланыр микән мин аңа биргән гомерне? Жан бирдем мин аңа. Бу дөньяга китердем, иң кадерлесен бирдем. Акыл бирдем, күрү, ишетү сәләтләре. Ничек итеп кулланыр микән ул аны? Хәерлелектә, изгелектә, бер-береңә ярдәм итүдә, яхшылыктамы, я исә менә шул үзенең шәһвәтен, ләззәт юлларын эзләүдә генә бушка сарыф итер микән дип Аллаһ Раббыбыз күзәтә. Сынау җәмәгать, әйе, бу дөнья, бу тормыш сынау. Һәм без беләбез, һәрбер сынауның бар бәя бирү кагыйдәләре. Этот мир испытания, и у каждого испытания, мы знаем, есть критерии оценивания. Шушы кагыйдәләргә карап белә алабыз, кеше сынауны уңышлы уздымы, я ишә ул шушы сынауны уза алмадымы. Кем куя ул кагыйдәләрне? Сынауны үткәрүче әлбәттә. Һәм бу тормыш дигән сынауның да җәмәгать һич шиксез бәя бирү кагыйдәләре бар. Һәм ул бәя бирү кагыйдәләрен кем билгели? Әлбәттә, тормышны бар кылган зат Аллаһ Тәгалә үзе. Кеше үзеннән үзе әйтергә мөмкин түгел, мин булдырдым, мин дөрес тормыш алып барам. Бу дөньяда өстемә куелган максатларны үтәп барам дип кеше үзеннән үзе аны әйтә алмый. Чөнки бит кеше бу дөньяда Аллаһның бәндәсе, кулы гына. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы сынау мәйданында булган бәя бирү кагыйдәләрен безгә аңлата җәмәгать. Коръәндә белгәнебезчә 114 сүрә бар. Коръәннең бер өлеше главасы. Һәм сүрәләр безнең тора аятләрдән җөмлә дип әйтергә мөмкин без аларны. Алар арасында бар иң кыска сүрә. 3 кенә аяттан тора. Ләкин аның мәгънәсе җәмәгать шул кадәр тирән, ул тулысынча безгә җавап булып тора. Аллаһның сынавын үтәр өчен ничек итеп тормыш алып барырга кирәк икәнлеген. У каждого испытания есть критерии оценки, и у этого испытания под названием «жизнь» есть также критерии. И эти критерии устанавливает сам Творец жизни, Всевышний Аллах. И Он дал нам ответ. Кто прошел его испытание, заслужил его милость и довольство, а кто провел свою жизнь в убытке и обрел лишь несчастье и горе. В Коране есть самая короткая сура, состоящая лишь из 3 аятов, из 3 предложений. Ул сүрә җәмәгать Әл-Аср сүрәсе. Аның исеме дә нинди? Вакыт дип атала. Вакыт сүрәсе Аллаһ Раббыбыз нәрсә ди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вал-аср. Ант итәм вакыт белән.
Allah Rabbimiz Галамнарның хуҗасы әйтә, ант итәм вакыт белән ди. Вакыт ул җәмәгать безнең өчен иң кадерле әйбер. Чөнки вакытны кире кайтарып булмый. Һәр үткән секунд, минут, сәгать кире кайтарып юк аны. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә шушы кадерле, кайтара алмаслык нигъмәт белән, ант итәм вакыт белән ди. Иннал инсана лафи хуср. Bütün kişi хәсрәттәди. Клянусь временем, говорит Всевышний. Временем – это дар самый ценный, который никак нельзя возместить, если оно пропущено. Аллах говорит, клянусь временем. Все люди находятся в убытке. Ягъни, сынар өчен бар кылдым дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Ләкин сез бу сынауны үтмәячәксез дип әйтә. Бөтенегездә хәсрәттә булачаксыз. Хәсрәт убыток дигән сүз. Үтмәү сынауны кем әйтә моны җәмәгать? Аллаһ Раббыбыз әйтә. Ни өчен безнең игътибарыбызны үзенә җәлеп итә җәмәгать? Кешенең күңелендә шундый сорау туа, нишләргә соң алайса? Ничек инде? Үтеп булмыймы бу сынауны дип сорау туа. Шулай игътибарны җәлеп иткәч, Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә әйтә: «Илләлләзина аману ва амилус-салихати ва тавасау бил-хакки ва тавасау bis-сабр». Шулар гына сынауны үтәр, шулар гына уңышка ирешер. Ага, менә димәк җәмәгать. Аллаһ Тәгалә безнең игътибарны җәлеп итте. Хәсрәттә булачаксыз барыгызда дип. Аннан соң искәрмә ясый. Бары тик кемдә 4 сыйфат бар, шулар сынауны узар дип әйтә. Аллах привлек наше внимание таким очень серьезным словами. Все вы в убытке. Никто эту жизнь, которая вам дарована, не проведет с пользой для себя. Все вы останетесь в конечном итоге в горе и в убытке. А потом он делает исключение. Кроме тех, которые обладают 4 качествами. Без күп сөйләшәбез бүгенге көндә уңыш турында, успех дип, төрле кагыйдәләр алабыз үзебезгә, ничек уңышлы булырга бу дөньяда. Ә менә бу җәмәгать 4 кагыйдә бу дөньяда һәм ахирәттә мәңгелек тормышта Аллаһ каршына кайткач уңышлы булыр өчен билгеләнгән кагыйдә бүтән кешеләргә җибәрелде. Нинди сыйфатлар соң ул? Менә без аны әйтеп барабыз җәмәгать. Һәм һәрбер кеше үзенә кайтып уйласын. Миндә бу сыйфатлар бармы икән дип. Әгәр дә тапса, сөйенсен, Аллаһка шөкер итсен. Әлхәмдүлилләһ. Минем өмет бар икән Аллаһның мәрхәмәтлелегенә дип. Әгәр дә шушы 4 сыйфат булмаса, уйланырга кирәк. Уйланырга кирәк җәмәгать. Дөрес алып бараммы мин тормышыма дип, һәм кая китерә бу тормыш мине дип. Нинди 4 сыйфат соң ул? Илләлләзина аману. Иман китергәннәрдән башка. Беренчесе. Беренче шарт бу дөньяда уңышлы булыр өчен, ахирәттә Аллаһның рәхмәтенә ирешер өчен, Аллаһның барлыгына, берлегенә, аның күркәм камил сыйфатларына һичшиксез ышану, иман китерү. Ла илаха иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтәбез. Аллаһтан башка илаһ юк. Ягъни бу дөньяда беркем һәм бер нәрсә безнең тәкъдир белән идара итми, тәэсир итми.
Bir кем безне саклап, яклап чыга алмый. Теләгәннәребезне бирә алмый, дугаларыбызга җавап бирми. Бары тик Аллаһ үзе генә. Аллаһ субханаһу ва тааля нәрсә куша, нәрсә тели, шул була. Ул теләмәсә, күпме тырышма, бер нәрсәгә ирешеп булмый. Иман китерү күңелдән җәмәгать. Һич шиксез ышану шушы зур нигезгә. Һәм бу иманыңа тел белән әйтү. Әйе, мин ышандым. Бер шигем юк, Аллаһ бар. Чөнки бу дөньяда ничек ул Аллаһсыз булырга мөмкин? Без менә әйтеп кенә киттек. 390,900 төрле җәмәгать үсемлек бар җир шарында. Ничек ул барлыкка килергә мөмкин үзеннән үзе? Һичшиксез бер ничек тә булырга мөмкин түгел. Аның бар кылучысы. Һәм ул бар кылучы, улуг куәт иясе, тирән шиксез гыйлем иясе. Мин аңа иман китердем. Һәм аңа гына мин өметләнәм, тәвәккәллим һәм ышанам. Беренче кагыйдә. Ышангач, күңел белән кабул иткәч, тел белән шуны әйткәч җәмәгать. Икенчесе, кеше бу иманын эштә испатларга тиеш. Чөнки әгәр дә ул әйтә, ләкин гамәлдә юк икән ул, монда бик зур сорау туа. Аның ышануында. Ышанган кеше бит, ул гамәлне калдырырга мөмкин түгел. Шуңа да Аллаһ әйтә икенче сыйфат. Ва амилус салихат. Алар изге гамәл кылалар. Изге гамәл. Нәрсә ул изге гамәл? Аллаһ Тәгалә сөйгән, яраткан эш изге гамәл дип атала җәмәгать. Гыйбадат. Һәм менә бу гыйбадатлар дигәндә җәмәгать бер бик әһәмиятле искәрмә бар. Алар бөтенесе бер тигез дәрәҗәдә түгел. Изге гамәлләр алар бик күп. Аларны сана бетергесез. Хәтта үзеңнең таныш кешеңе елмайып каршы алу, сәлам бирү, бу да изге гамәл дип санала. Ләкин бу беренче чиратта ихтибар бирелә торган гамәл түгел. Чөнки гамәлләр Аллаһ каршында, алар төрле дәрәҗәдә җәмәгать. Бар фарыз дигән гамәлләр. Фарыз мәҗбүри, һәр адәм баласына Аллаһ каршында үтәлергә тиешле булган бурычлар. Бар сүннәт, өстәмә, эшләсәң дәрәҗәң арта. Калдырсаң гөнаһысы булмаган гамәлләр. Менә бу төшенчәдә безнең җәмәгать кызганычка каршы килеп чыкты бу талчык. Һәм халык ара таралды, фарыз булган гамәлләр ул бүтән кешегә тиеш түгел инде. Сүннәт булган гамәлләр аны мәҗбүри рәвештә үткәрергә кирәк дип халыкта сүз йөри. Мисал бер генә, намаз дигәндә җәмәгать сөйләшәбез. Кеше нәрсә ди? Намаз инде ул картайгач, олы яшьтә кешеләргә, пенсионер, мулла абыстайлар укый намазны дип уйлый. Мәсәлән, аш җыю, туганнарны җыеп мулла чакыртып вагаз сөйләү, моны инде калдырмыйча булмый. Мәҗбүри рәвештә эшләргә кирәк дип кешенең күңелендә шундый фикер. Әгәр дә дин ягыннан карасак, бу бөтенләй киресенчә. Аш җыю, туганнарны җыю, мәҗлис үткәрү, бу күркәм, сүннәт эш. Аны калдырсаң гөнаһысы булмый. Ләкин намаз калдырсаң, Аллаһ Тәгаләнең ачуына төшәсең. Иң беренче гамәл кыямәт көнендә Аллаһ каршында баскач, ялангач, яланаяк басып торачак без мәйданда, Аллаһ Раббыбыз каршында сораячак, намазың укыдыңмы дип. Җавап бирә алабызмы? Әгәр дә намаз төзек булса, укылган булса, инде калган изге гамәлләр өчендә сорау булыр. Намаз булмаса, эш харап җәмәгать. Икенче шарт,
изге гамәлләр үтәү һәм изге гамәлләрнең әһәмиятлесеннән башлау һәм дәвам итү өстәмә сөннәт эшләр белән. Өченче сыйфат бер-береңне хаклыкка, хәерлеккә чакыру. Дин ислам җәмәгать ул үзең турында гына кайгырту түгел. Шуңа да Аллаһ әйтә: "Ва тавасау бил хак." Алар бер-берләренә васыят итәләр хаклыкны, хәерлелекне. Үзе ниндидер яхшылык өйрәнде, аны башкаларга өйрәтергә тырыша. Шуңа да Аллаһ әйтә: "Ва таавану алал бирри ват тақва." Бер-берегезне чакырыгыз, ярдәм итегез бер-берегезгә. Тәкъвалыкта, Аллаһның кушканнарын үтәүдә, хәерле эштә ди. Һәм дүртенчесе ул сабыр булу шушы юлда. Чөнки җиңел түгел җәмәгать. Авырлык бар. Соң авыр булмыйча, ул бит сынау. Аллаһ Тәгалә нәрсәнедер тыйды, син эшләргә телисең, нәфсең синең шуңа котырына. Шунда тыйырга кирәк үзеңне. Ярамый. Аллаһ тыйды. Сабырлык кирәк монда. Аллаһ нәрсәнедер кушты, син иренәсең, ниндидер вакыт таба алмыйсың. Сабыр итәргә кирәк. Вакыт табырга. Сынау бит ул җиңел генә үтми. Шуңа да Аллаһ әйтә: "Ва тавасау бис сабр." Бер-бер үзләре сабыр булды һәм бер-берләрен сабырлыкка өндәде. 4 критерия успеха, дорогие братья. Успеха в обоих мирах. Вера в единство, величие Всевышнего Аллаха, что лишь Он распоряжается в этом мире судьбами людей. То, что Он пожелает, будет, а то, что Он не пожелает, никогда не сбудется. Веру подтвердить благими делами, начиная с самых важных, обязательных для каждого человека, таких как намаз. Призывать и других к этому благому пути, к добру и к благочестию. И 4. Быть терпеливым. Ведь терпение необходимо на пути испытания. Если человек 4 этих критерия в своей жизни выполнит, он пройдет испытание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И ему будет лишь благая жизнь. Ведь Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна аллазина аману ва амилу ссалихат ва акаму ссалата ва атау ззаката лахум аджрухум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун». Кемнәр Аллаһка иман китерә, изге гамәлләр эшли, аеруча намаз укып зәкатын түли, аларга Раббылары каршына кайткач бөек әҗир саваплар булыр. Һәм аларга кагылмас киләчәк өчен курку һәм үткән тормыш өчен кайгыру һәм үкенү булмас, күңелләре тыныч булыр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тааля. Шуңа да җәмәгать, гомер бара, тормышыбыз үтеп бара. Аллаһ каршына кайтасыбыз бар, җавап бирәсебез бар җәмәгать. Шушы 4 кагыйдәне истә тотыйк. Бик гади, ләкин никадәр тирән һәм әһәмиятле. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу